کچھ دن پہلے میں نے عطا آباد لیک پہ ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میرے جو پیچھے نظر آ رہی ہے خبر، اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور جو ریئل سٹوری ہے اس عطا آباد لیک کی وہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے لیے میں نے آج مدعو کیا ہے صفدر صاحب کو۔ صفدر صاحب بیسیکلی پاک آرمی سے ہیں، کچھ اپنے بارے میں بتائیں گے، جو ریئل ہسٹری ان کے پاس ہے، کیونکہ یہ علاقہ سارا ان کا تھا تو یہی بات صحیح بتا سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ کو مدعو کرنا اس لیے ضروری تھا کہ کہانیاں ہم بہت سنتے ہیں لیکن جو اصل چیز ہے اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیسے وجود میں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 جنوری 2010 جمعے کا دن تھا سر۔ تقریباً 1:45 کے ٹائم پر آپ کی اور ہماری بیک سائڈ پر جو اونچی 2 چوٹیاں نظر آتی، ان میں سے ایک چوٹی عطا آباد جس کو کہتے ہیں وہ ڈیزاسٹر ہونے کی وجہ سے یہ عطا آباد لیک بنی۔ ایکچولی طور پر یہ عطا آباد لیک خیر وہ سوشل میڈیا پر شروع میں یہ عطا آباد کے نام سے شروع ہو گیا، لیکن اوریجنل طور پر یہ آئین آباد یا آپ گجال لیک کہہ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے سر یہ 4 جنوری 2010 کو یہ ڈیزاسٹر ہوا، اور تقریباً 5 سے 6 مہینہ بعد ہمارا یہ گاؤں آئین آباد ڈوب گیا۔ اس کے اندر کوئی میکسیمم 62 گھرانے تھے۔ کچھ کمبائنڈ فیملی رہ رہے تھے، انہوں نے اپنے گھر الگ الگ بنائے تھے لیکن وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ روک کیا۔ پھر ہم مختلف ہو کر یہاں سے مائگریٹ ہو کر کوئی گلگت میں ہے، کوئی سینٹرل گنزا میں ہے، تو اس طریقے سے کوئی دنیور میں ہے، اس طریقے سے لوگ یہاں سے پھیل گئے۔ اچھا، میرے نالج میں اضافہ کریں، اس کا نام آئین آباد تھا؟ جی سر، آئین آباد یہ گاؤں بیسیکلی تھا؟ جی اچھا، یہ کچھ عرصہ پہلے پتا چل گیا کہ یہ ڈیزاسٹر ہو رہا ہے، یا آئی مین ایک آفت کے طور پہ اچانک؟ سر اس کے بارے میں حکومت وقت کو اس دور کی 2000 میں سن 2000 میں مشرف تھے شاید، مشرف صاحب تھے یا آئی تھنک مشرف تھے جو بھی تھے، 99 میں، کیونکہ نون بھی ہے۔ تو ان کو آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ عطا آباد جو ہے یہ موو کر رہا ہے۔ تو خیر حکومت کے وساط میں جو تھا انہوں نے اپنی جانب سے کوشش کیا، سائنٹسٹ وغیرہ کو بھی لا کر، لیکن جو قدرت کرتا ہے اس کے لیے کوئی چارہ نہیں کسی کا۔ تو بس یہ ڈیزاسٹر ہونے سے سر اینی ٹائم 19 بندے شہید ہو گئے۔ پھر مختلف ادوار میں لوگ اس میں وفات ہو گئے، تو میکسیمم اس میں 30 بندے کیجویلٹی ہو چکے۔ تو اس وقت سے ابھی تک سر بس مختلف جگہوں میں ہے، آئین آباد کی اس کا نام ہے، لیکن قدیم کا جو اس کا نام ہے پرانے وقتوں میں یہ 150 سے 200 سال پرانی آبادی ہے۔ تو یہاں پر کوئی راستہ، کوئی ٹریک، کوئی کچھ نہیں تھا سر۔ لوگ اوپر سے چراگاہ والی سائڈ سے نیچے آتے تھے، تو اس زمانے میں اس کا نام ہوش بن اس کا نام تھا۔ تو میرے اور آپ کے لیفٹ سائڈ پر یہ پرانا شاہراہ ریشم جس کو کہتے ہیں، اسی روٹ کے ذریعے چائنا سے لے کر انڈیا تک کشمیر اسی روڈ سے تجارت ہو گئے، یہ کے روڈ نہیں تھا۔ تو ان زمانوں میں سر اس کا نام آئین آباد تھا۔ آستے آستے چائنا اور پاکستان کی دوستی ہوئی میرا فنزا کی وجہ سے، میر غضنفر کے والد میر جمال خان کی وجہ سے چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ہوئی۔ لیکن لوگ کہتے کہ جی یہ ایوب صاحب نے کیا، بھٹو صاحب نے کیا، یہ ایسا نہیں، یہ کہنے والی بات ہے۔ اس کا اصل ہیرو میر جمال خان نے، جو ہنزا کا میر ہے، اس نے پیرالی والی سائٹ پر 200 کلومیٹر سے زیادہ زمین چائنا کو دے کر یہ روڈ نکالا گیا۔ 1966 میں اس روڈ کا کام سٹارٹ ہوا چائنا سے، اور 1978 میں یہ روڈ کمپلیٹ ہوا۔ لیکن اس کے اصل اس روڈ کو نکالنے والے میر غضنفر کے والد ہے میر جمال خان۔ ان کی محنت، ان کی کوششوں سے سر آج ہمارا اور چائنا کا ایک اچھی پارٹنرشپ ہے، ایک اچھی دوستی ہے۔ اس کا زندہ مثال ابھی یہ 6-7 مئی کو آپ نے خود دیکھا ہے، جی پاکستان نے ان کے خربوں کے رافیل
बड़ा इंडिया जो है वो अपने आप पर फख्र करता था, जी हमारे पास राफेल होंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो उनका रिजल्ट आपने देख लिया राफेल का। और जिस तरह उनका पागल जनरल बख्शी और एक उनका कोई मेजर है उल्लू का पट्टा, और मेजर से कर्नल प्रमोशन नहीं ले सका, लेकिन पाकिस्तान के बारे में वो बातें कर रहा है। तो बस ये सारी कुछ हमारे अपने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स, फिर हमारे पब्लिक, हमारी आवाम, हम ये कहे कि जी नहीं सिर्फ आर्मी ने ये कारनामा किया तो ये दुरुस्त नहीं होगा। बेशक आर्मी ने किया है, लेकिन इसमें 24 करोड़ पूरी हमारी आवाम खड़ी थी। तो बस इसका कुछ इस तरह हिस्ट्री है सर। अच्छा, बात सर दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं बताता चलूंगा, क्योंकि ये आर्मी से हैं तो वो जज्बात भी हमारे साथ इनके हैं। जो ये लास्ट इंसिडेंट इंडिया ने यहाँ पे करना चाहा तो उसको हमने उनको जवाब दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नुकसान यहाँ पे कितने, और उसको क्या हुकूमत पाकिस्तान से कुछ किया? सर उससे जब 4 जनवरी 2010 को ये डिजास्टर हुआ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। 99 में तो मुशर्रफ आ गए थे ना, 99 में, क्योंकि वो नवाज शरीफ यहाँ साहब गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो उन्होंने सर खैर अपने विसात के मुताबिक, एक तो गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ये नया सेटअप था, इनके पास वो इख्तियारात नहीं थे जो होना चाहिए था। तो यहाँ पर आए थे वजीर आजम पाकिस्तान गिलानी साहब, उन्होंने सर 6-6 लाख रुपया पैकेज का ऐलान किया। लेकिन वो पैकेज भी हमें एक मतलब एक चेक की शक्ल में कि भाई फलाना ये 6 लाख आप ले लो, 6 आप ले लो, इस तरह नहीं। तकरीबन ये हमें 6-6 लाख रुपए मिलने में भी 2 से 3 साल का पीरियड गुजरा। लेकिन कंप्लीट हुआ उसमें? हाँ वो मिले, पीपल्स पार्टी ने पैसे दिए? दिए 6,23,000 रुपये उन्होंने दिए सर। और कुछ लोगों के लिए उस दौर की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने लंगर वगैरह ओपन किया था कुछ लोगों के लिए। और जिनको लंगर वगैरह खाना पीना मुयसर नहीं था उनको एक्स्ट्रा लाख लाख रुपये दिया। फिर उस दौर की जो हुकूमत थी हमारी, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर जो है हमारे सैयद मेहदी शाह साहब थे, उनके साथ में जो था वो उन्होंने सलूट किया। अच्छा सर, ये बताएं ये लोग कहाँ बसे जाते हैं जब ये सारा कुछ डिजास्टर? ये डिजास्टर हुआ तो सर ये साथ जो हमारी फिशकट गांव है नजीमाबाद, हम यहाँ गए कुछ रिश्तेदारों के घरों में, कुछ इस तरीके से स्कूलों में, फिर धीरे धीरे आस्ते आस्ते यहाँ से शिफ्ट होकर उमदा चले गए। कुछ गनिश में रुक गए, कुछ अलियाबाद में रुक गए, इस तरीके से। मैं ये कहूँ कि सर बहैसियत हम पाकिस्तान, हमें पाकिस्तानी शहरी होने के नाते से हमें वो रिलीफ या हमें वो सहूलियात नहीं मिले जिसके हम हकदार थे। हमारी सर तमाम ये ज़मीनें, हमारी जायदाद ज़रखेज़ ज़मीनें, इस गांव में सबसे कम ज़मीन मेरा था, सबसे कम ज़मीन। कितनी जमीन? मेरी सर खैर हमने लमसम में ज़मीन लिया था लेकिन तोल तराजू नहीं किया था कि इससे दरिया तक ज़मीन थी। कोई 2263 फीट लंबा ज़मीन था और 65 फीट उसकी चौड़ाई थी। तो यहाँ ऐसे भी लोग थे सर हमारे इस गांव में जिनकी 5-5 6-6 ट्रक आलू पोटाटो निकलते थे। उनमें मैं भी शामिल था, जो मेरे भी तकरीबन 80-100-110 बोरी आलू होता था। फसल के लिहाज से ये ऐनाबाद बहुत जबरदस्त जगह था। और हमारे आपस में रहन सहन लोगों के साथ हमारी एक यहाँ कोई ऐसा सेटअप था सर के, मिसाल के तौर पर किसी के वहाँ कोई फौतगी हुई है या किसी का कोई शादी ब्याह है, तो उस बंदे को यह महसूस नहीं होता था कि सिर्फ मेरे घर में, हम सब मिलकर गांव वाले उन चीजों को हल करते हैं। हम आपके टाइम से फायदा उठा लें। अब इस कुछ कब्र के बारे में बताएं, ये क्या, इसकी क्या स्टोरी है? सर ये जो कब्रिस्तान है आपको मेरे बैक साइड पर, ये आज से नहीं है, ये तकरीबन 150-200 साल पुरानी है, जब से ये ऐनाबाद को लोगों ने गनिश कबीला यहाँ पे आकर आबाद ये किया। कब्रिस्तान जी जी। कितना बड़ा कब्रिस्तान? सर इसमें कुछ भी नहीं तो 200-250 लोग हैं। ये नीचे है कब्रिस्तान? वहाँ नीचे दब गए हैं सर पानी तो के ये अंदर जो भी। एक कब्र है, ये जी ये एक कब्र जो बची हुई है हवलदार असलम की है। 2006 और 7 के दरमियान ये वाना में शहीद हुआ, उसको लाकर यहाँ शहीद को दफनाया गया है। तो पिछले साल इसको दोबारा हमने रिपेयरिंग किया हुआ, ये पानी की वजह से खराब हो गई थी।
लेकिन बस कुदरत का शान सर, जो जवान शहीद हुआ था उसकी डेड बॉडी अंदर सही सलामत। ये क्या सच है कि पानी जितना भी यहाँ पे ऊपर आ जाता है ग्लेशियर से आके, ये इस कब्र तक नहीं पहुंचता? नहीं पहुंचता। नहीं पहुंचता। नहीं नहीं। ये इसकी खास बात है नाजरीन कि इस कब्र तक पानी नहीं पहुंचता था जितना ऊपर आ जाता है। इसी वजह से मैंने इस कब्र पे भी बात करनी थी। ये वाना में शहीद हुए थे हमारे, नाम था इनका असलम। ये कहाँ से थे वैसे? ये इसी गांव के थे, आइनाबाद के। अच्छा, आयना दे। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत और ये शुक्रिया। मेरा वादा था नाजरीन से और कि मैं इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपके साथ जरूर महसूस आपसे जरूर करेंगे। जी, और आपका मैं बल्कि आपको पूरा इस इलाके के लिए अताबाद से लेकर शिशकर तक यहाँ के क्या क्या मसले मसाइल है, ये उसमें भी सारी जरूर चीजें बनाएंगे। आपसे मैं जरूर शेयर। बेसिकली मैंने चैनल शुरू ही इसलिए किया है कि जो शेडो स्टोरीज हैं हम उसको इंक्लूड करें इसमें। बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आप तक वो स्टोरीज पहुंचे जिसका अभी तक। थैंक यू। और